السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 22 رجب کے کنڈے۔ کیا اسلامی اور شرعی اعتبار سے یہ کرنا صحیح ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے، کیا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ محترم سامعین، آج ہم یہ سمجھیں گے کہ 22 رجب کے کنڈے جو عام لوگوں میں مشہور ہے کہ 22 رجب کے کنڈے اگر ہم گھر کے اندر خاص کھانا کوئی پکائے، خاص دن مقرر کر کے پکائے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، گھر کے سارے پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، اور اس دن کو مشکل کشا سمجھنا اور خاص برکت کا دن سمجھنا یہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے؟ کیا اسلامی شرعی اعتبار سے یہ درست ہے؟ تو یہ جو نسبت کی جا رہی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، پہلے تو یہ نسبت ہی غلط ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، نہ پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، جو سن 60 ہجری میں ہوئی دمشق کے اندر۔ تو اس کے اندر جب ان کی وفات ہوئی تھی تو شیعہ کے کچھ لوگوں نے اس کے اندر یہ کیا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا رات کے اندر چھپ چھپا کر کچھ کھانا بنایا اور حلوے تقسیم کیے، مٹھائیاں تقسیم کری۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی، کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صاحب ہیں اور آپ کی صحبت یافتہ ہیں اور مجاہد اسلام ہیں، امیر المؤمنین ہیں، جن کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت فرمائی۔ اگر کسی صحابی کے مرنے پر، ان کے وفات پر ہم خوشی منائیں، یہ بالکل اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اخلاقی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ تو ہم اس 22 رجب کے کنڈے کو منانا درست اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور لوگ عوامی روایت کو دین کا رنگ دے رہے ہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ تو 22 رجب کے کنڈوں کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اندر ایک رسم چل پڑی ہے جو ایک لکڑہارے کی رسم، ایک لکڑہارے کی کہانی پر مبنی ہے۔ ایک لکڑہارا تھا جس نے کہا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر میں نے لوگوں میں کھانا تقسیم کرا اور مٹھائیاں تقسیم کری تو میرے گھر میں خوب برکت ہوئی، اور یہی روایت اور یہی رسم و رواج اس نے لوگوں سے کہا تو عوام کے اندر یہ بات چل پڑی کہ جو آدمی 22 رجب کے اندر کنڈے منائے گا اور کھانا خاص اچھے سے اچھا کھانا بنائے گا اور غریبوں کو کھلائے گا تو اس کے گھر میں خوب برکت ہوگی، اور اگر جو نہیں کرے گا اس کے لیے نقصان ہوگا، اس کے گھر کے اندر برکت نہیں آئے گی، وہ پریشان ہو جائے گا، پورا سال اس کا بیکار جائے گا۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لین نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون کون ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں نے جو آیت کریم آپ کے سامنے فرمائی، تلاوت فرمائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ، آپ کی زندگی ساری کی ساری سیرت ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ۔ اسی طرح ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ حضرت صحابہ کرام ہیں، ہر صحابی ستارے کے مانند ہے، اصحابی کا نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ ہم کسی کی بھی اقتدا کر لیں سیدھا راستہ پا جائیں گے۔ تو کسی بھی صحابہ نے یہ رسم نہیں منائی۔ اسی طریقے سے دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں نہ ان سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تابعین کے بعد جو تبع تابعین ہیں ان سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تابعین کے بعد جو ائمہ کرام ہیں،
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बाद जितने अइम्मा दीन हैं, मुस्तहिदीन हैं, उनसे किसी भी आलिम दीन से और उलमा से ये बात साबित नहीं है कि हमें इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज मनाना चाहिए, और ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो उनकी वफात ही शव्वाल के अंदर हुई, 15 शव्वाल में 145 हिजरी के अंदर हुई। तो ये चीज हमें क्या कह रही है, ये बता रही है कि ये जो रस्म की जा रही है ये और दूसरे देशों के अंदर नहीं मनाई जाती, जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्रे सगीर के अंदर मनाई जाती, किसी दूसरे देश में नहीं मनाई जाती। तो इसलिए हमें इससे एहतियात करना है, बचना है। इसी तरह एक और हदीस में मन कज़िबा अलैहि मुतअम्मिदन, क्या फरमाया, लेकिन जो आदमी मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले उसका ठिकाना जहन्नम हो। और एक और हदीस में अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुव रद्द, जो आदमी हमारे दीन में ऐसी बात ईजाद करे, कोई नई बात ईजाद करे जो उसमें नहीं है, यानी दीन में नहीं, तो वो बात मरदूद है और मकबूल नहीं। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो अहादीस मैंने आपके सामने फरमाई है, तिलावत फरमाई है और पढ़ी है, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर फरमाया गया, एक तो झूठी बात किसी की तरफ मंसूब करना, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी झूठ बात मंसूब करना, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसी तरह किसी भी सहाबी की तरफ, किसी भी वली की तरफ, किसी भी इमाम की तरफ झूठी बात मंसूब करना बगैर दलील के, ये शरअन दुरुस्त नहीं और नाजायज है, बिदअत में शुमार होगा, रस्म और रिवाज में शामिल होगा। तो ये चीज जो है वो रस्म और रिवाज है, ये दीन नहीं है, हम इसको दीन समझ कर ना करें, और इसको ये भी ना समझे कि अगर हम ना करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बल्कि हमें इसका मुतबादिल देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, हमें इसका मुतबादिल ये करना चाहिए, सबसे पहले हम सारे गुनाहों से तौबा करें अल्लाह ताला से। दूसरी बात ये है कि हम तौबा करने के बाद में हलाल रोजी और हलाल कमाई का तरीका अख्तियार करें, हराम कमाई, जो आदमी हराम कमाता है उसमें बरकत नहीं होती। और इस काम से हमें क्या चाह रहा कि हमारी मोहताजी दूर हो जाए, गुर्बत दूर हो जाए, घर के अंदर परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, तो उसके लिए हमें हलाल कमाई करना जरूरी है। और नमाज की पाबंदी जरूरी है, अल्लाह से दुआएं मांगे, ये उसका मुतबादिल है, ना कि हम किसी वजीफे के चक्कर में रहें और किसी इमाम के नियाज के चक्कर में रहें, इससे ये बगैर दलील के जो सबूत है, इसलिए हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। ये जो रस्म और रिवाज पर जो लोग कहानियों पर चलते हैं, ये दीन नहीं। दीन तो दलील से साबित होता है, हकीकत और हक बात जो होती है वो दलील से साबित होती है, और जो मनगढ़ंत बात होती है वो अंधी तकलीफ से साबित होती है। ये लोग एक मनगढ़ंत कहानी पर अमल कर रहे हैं जो कि गलत है, और लकड़हारा बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है, और सारी आवाम उसके पीछे चल रही है। तो खास किसी दिन को खास मनाना, किसी दिन को खास करके उसके अंदर कोई खास खाना बनाना, चाहे वो खीर पूरी हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो कोई खास मखसूस करके किसी दिन में कोई खास खाना बनाना ये नाजायज है, दोस्त नहीं है। इसलिए हम चाहे किसी भी दिन में गरीबों को, मोहताजों को खाना खिला सकते हैं, सदका दे सकते हैं, ये हमारे लिए सवाब मिल सकता है, सवाब का बाइस बन सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें मनगढ़ंत कहानियों पे नहीं चलना है, बल्कि दीन को पढ़ना है, समझना है। दीन की बात जो है वो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो बातें हमें बताई है, सहाबा इकराम से जो बातें साबित है, और जो अइम्मा दीन से जो बातें साबित है, हमें उसके ऊपर अमल करना है, ना कि हमें मनगढ़ंत कहानियों पर चलना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।